जयगुरु उदयराज वेलकम कर माय यूट्यूब चैनल देवराज लाइव विजन आपने केमती अच्छा मुझे भल आशा कर ठाकुर आपने भल थे भगवान समस्त मंगल करते आसन जा गोटे नवलोक आज नवलोक जा कौटी गोटे जा विशेष सत्संग जा जो देखा श्रद्धेय भाई बहुत सुंदर जाजन आपने केमता लगुच निश्चय कमेंट करते जनइबे डेरी करवानी जा कौटी की विशेष सत्संग देखा श्रद्धेय भाई बहुत सुंदर जाजन आसत मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्राणर ठाकुर मोर परमाराध्य जगत जननी श्री बड़मा परम पूज्य बात श्री बड़दा परम पूज्य बात श्री आचार्य मुचने कोटि कोटि प्रणाम। एठे उपस्थित भक्तिमती मातृमंडली गुरु भाई एवं छोट छोट पिला आंतरिक जयगुरु आज सांध्य सत्संग पूर्ववर्ती भाई कही सारी आम श्रद्धेय वेणुधर मौसा एवं माँ उभे दीज मिसी तांकर दीज संतान पुत्रर विवाह एवं झीर कन्या संतान ये उद्देश्य सत्संग निवेदन आम समस्ते से परम पुरुष पाखे ये नववधू एवं ये जो नवजात संतान सुदीर्घ इष्टिमय जीवन कामना करवा ठाकुर पाखे फरमाइश आसला जे हेम भाई कहतु बोली किंतु समय होला बेलू हेम भाई उठिकी पलि गले जहाँ भी हो सत्संग धारा तार चलो मु जानी जो भावी केवल विवाह ता भर पुणी नुआ संतान जात ए उद्देश्य मु केते दूर कहीकि उद्बुद्ध करें जानी कारण जिते जहाँ बड़ बड़ हेले भी ये माइक आगे ठिया है कथा कहला बेलू थरी जाए आ मो पाखे विशेष खबर हुए जेबे ठारू सका 9टा बेलू मत से कहले कहबी से एपर्तंत मोर कि मन लगुनि एमती बसिक आलोचना करहब कि ठिया है कथा कहीकि अनेक लोक आसवे 100 लोक कथा कहीकि मोर जो भाव भीतर से भावाहित करी से डाउट मोर सब रोहे जहाँ भी हो जहाँ जी जानी से कहबी मोर अनेक कथा मो पूर्ववर्ती भाई अति कम बयस हेल्ले अनेक कथा से कहीदे गले मोर अति सहज होगा मुझे विशेष छाड़ी जीवी ना कारण यदि खाली से विवाह पर आलोचना करी हे तो आपण मानक अनेक को भल लगे ना तथापि जेहेतु आज दिन निश्चित भाव में किसी ना किसी आलोचना हम ही हम आम आलोचना करवा जदि समय हुए तो ठाकुर गोटे घटना आम शुणा गोटे इंग्लिश रे गोटे मु पढ़ुली मो मन को सब भी छुए से मैन हैज लर्न हाउ टू फ्लाई इन द स्काई लाइक ए बर्ड मैन हैज लर्न हाउ टू स्विम अंडर द वाटर लाइक ए फिश बट मैन हैज नॉट लर्न इट हाउ टू लिव इन द अर्थ लाइक ए मैन समस्त इंग्राजी बुझुन तथापि आउ टिके ओडिया रे कहि बसबी मनीष आज द्रुत गति आगे चली विभिन्न प्रकार साइंटिस्ट मानकर विभिन्न प्रकार कार्यकला भीतर देकरी ए प्रकार योग्यर अधिकारी मनीष हो उठी जे कि से आकाश रे उड़ी पारुची चढ़ई परी दीर्घ समय धरी एवं जो पानी भितर ऑक्सीजन अभाव अम्लजान अभाव ताहा भितर दीर्घ समय धरिक बुड़िकी रही पारे जंत्र साहाय्य एते सब जिनस मनीष शिखी बुझिला परे किंतु ता पाखे गोटे सहज सरल बुद्धि विवेक ज्ञानर अभाव केमती मनीष परी मनीष होइकी बंची रहिबा को हुए जगत जोटा कि सबुठु गुरुत्वपूर्ण आम जीवन रे आमे किंतु सेतरु डेविएट हेई जे आमको से कौशल जना नाही एते भाई अति सुंदर भार कहउतले जे तांको जीवन रे धरंती ता जीवन रे गोटे पुनर्जन्म हुए ता जीवन रो उद्देश्य बुझी पारे पुनी नुवा जीवन रे गति करिक चले आज विवाह करिसंती नववधू निश्चित भाव में उपस्थित अछंती मु एतिकी कहबी विवाह हेला बेलू खुशी लगे पुणी बेले बेले भय भी थाए नुआ घर जीवी बापा माँ पर केते अली हेड़ी बढ़ी आसी दीर्घ 20-25 वर्ष काल गोटे जगार बढ़ी तांको हिसाब रे चली तांको संस्कार रे निजको पकई पुणी गोटे अन्य घर को जीवा भिन्न लोक जहाँ को मु देखे ना जाने ना चिने ना मो जीवन केमिति जीव
ଯେମିତି ବଢୁଥିଲି ଆଉ ସେଇ ଭାବରେ ମୁଁ ଯିବି କି ନାହିଁ, ସେଇ ଅଲିଅଳି ହିସାବରେ ମୁଁ ବଢିବି କି ନାହିଁ। ମୋର ଯୋଉ ଭୁଲ ଭଟକା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ମୋ ବାପା ମା ମତେ ବୁଝେଇକିରି କୋଳେଇକିରି ସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ୟାନେଜ କରିକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହି ବହିକିରି ମତେ ନେଇଯିବେ ନା ନାହିଁ, ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅନେକ ବିବାହ କରୁଥିବା ନୂଆ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକିରି ଅନେକ ଡରି ବସନ୍ତି। ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ବିବାହକୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଖେଳନା ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ। ବିବାହକୁ ଖେଳନା ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ, ଯୋଉଥିରେ ତୁମର ଜୀବନ ଆଉ ଜନନ ଜଡିତ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଉଦ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ସୁପ୍ରଜନନ। ତ ବିବାହ ଖାଲି ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ନୁହେଁ, ଯୋଉ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଦେଇକି ଆସିକି ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଏମିତି ସମୟ ଅନୁକ୍ରମେ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିକି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବଡ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ବିବାହ କରିକି ମୁଁ ଜଗତ ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବି, ଏହା ବିବାହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋଟେ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହେଲେ ବରଂ ବିବାହ ନ କରିବାଟା ହିଁ ଭଲ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାରେ। ଗୋଟେ ମାର ସାର୍ଥକତା ତା ମାତୃତ୍ୱରେ, କିନ୍ତୁ ମାତୃତ୍ୱ ଖାଲି ଜନ୍ମ କଲେ ହୁଏନି। ନର୍ମାଲ ଆସିକି ଅନେକ ଲୋକ ବିବାହ କରିକି ଅନେକ ପୁତ୍ର ବା ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ଥକ ହୁଏନି। ସୁପ୍ରଜନନ, ଗୋଟେ ସୁସନ୍ତାନ ଜଗତକୁ ଆଣିବା କେମିତି ଆସିବେ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଛାଡିକି ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭିନ୍ନ କିଛି ନୁହଁ। ରୀତିକ ଛିଆକି ଯାଜନ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ମତେ ଭାରି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇଛି ତାଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ତୋଳି ଧରିବି, କାରଣ ଜୀବନ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ କାମରେ ଲାଗିବ। ସେଠି ସେ ବାପଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ, ବାପ ବୋଲି ଥିଲେ, ସେ ବାପଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଆସିଲେ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାପ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶ୍ୱଶୁର ରୂପରେ ପାଉଛେ। ମାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଆସିଲେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଶାଶୁ ରୂପରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବି ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଯେମିତି ସେମିତି ଥିଲା ହିଁ ଚାଲିବ, ଭିନ୍ନ କିଛି ନୁହେଁ। ଭାଇ କି ଛାଡିକି ଆସିଲି, ଦିଅର ପରି ଭାଇ ଏଠି ମିଳିଗଲେ। ଭଉଣୀ କି ଛାଡିକି ଆସିଲି, ନଣନ୍ଦ ପରି ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲେ। ଆଉ କଣଟା ଭିନ୍ନ ରହିଲା? ଭିନ୍ନ ରହିଲା ସେଠି ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲେ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ମାନର ସହିତ ଦେଖି ଆସିଛି, ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛି, କେମିତି ମୋ ପିତା ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ, ମୋ ପିତାଙ୍କର ଗୋଡରେ କେମିତି ଟିକେ ମଇଳା କଣ୍ଟା ନ ବାଜୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ ଭିତରେ ଦେଖି ଯୋଉ ଝିଅର ଚିନ୍ତା ଥାଏ, ସେ ପିତା ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ପତି। ଯୋଉ ପତି ଭିତରେ ସେ ପିତାକୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ମାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ସେଇ ପତିକି ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବୁଝି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ବୁଝି ନେବାକୁ ପଡିଯିବ, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ହଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ମା। ସେମାନେ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ମତେ ନଥାନ୍ତେ ବା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ପାଇ ନଥାନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗୁ ସ୍ୱାମୀ କି ପାଇଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଧର ବତନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଜଗତକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅତି ପୂଜ୍ୟ। ଯେତେ ଶାଶୁ କଠୋର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କେତେ ମନ୍ଦ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଗୋଟେ ବୋହୂର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତା ସ୍ୱାମୀ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକିରି ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସେବା କରି ଚାଲିବ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଖୁସି କରିବି। ଯଦି ସେଇ କୌଶଳ ମତେ ଜଣା ଥାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ କେବେ ଏଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ହାର ମାନିବିନି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ହାର ମାନିଯାଏ, କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ପରିବାର ଜୀବନଟା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନଥାଏ। ମଣିଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ରଟା ଯଦି ଗଠନ ହେଇକି ଥାଏ, ତା ଭିତରେ ସେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ତା ଭିତରେ ସେ ଆନାଲିସିସ ଟିକେ ଥାଏ। ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି ଯାଏ, ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକିରି ପୁଣି ମୁଁ ମୋର ଘର ସଂସାର କରି ତୋଳିବି, କାରଣ ହୁଏତ କେତେବେଳେ କେମିତି ମୋ ଘରକୁ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି ସେଠିକି ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଆସିଲି ଏଇଠି ଏଇ 20-25 ବର୍ଷ କାଳୁ ସାରା ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ଚଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅତି ପୂଜ୍ୟ, ମୋର ସମସ୍ତେ ମୋର ପ୍ରିୟର ପାତ୍ର। ଏ ଭାବ କିନ୍ତୁ ହବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଝିଅଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି। ମା ମାନ ବା ଶାଶୁ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ଏଡେଇ ଦେଇ ପାରିବାନି, ବୁଝି ନେବାକୁ ହବ। ଯୋଉ ଝିଅ 20-25 ବର୍ଷ କାଳ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡିକିରି ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ବୋହୂ ରୂପରେ ଦେଖିଲେ ହବନି। ତାଙ୍କୁ ମୋର ଔରସରୁ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ପୁଅ ବା ଝିଅଙ୍କ ପରି ଦେଖିବାକୁ ହବ। ତାକୁ ସେ ରକମର ଭଲ ପାଇବା ଦବାକୁ ହବ, ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ସିଏ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବ। କାରଣ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଣା ରଖିଲେ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ବା ସେ ଝିଅ ଭିତରେ ଏଇ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏଠିକି ବିବାହ କରିକି ଆସିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଘର।
ସେଥିପାଇଁ 6 ମାସେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଚଳେଇ ଦେବାକୁ ହୁଏ, ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଭୁଲ ଭଟକା ଥାଏ, ମଣିଷ ଛୋଟ ପିଲା ଏଇ ଭାବ ନେଇକିରି ମାନେ ଉଭୟ ପରିପୂରକ, କେହି କାହାକୁ ବାଦ ଦେଇକି ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଗୋଟେ ଝିଅ, ଠାକୁର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ନାରୀର ପଥରେ। ନାରୀର ପଥେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମେ 2 ପୃଷ୍ଠା 3 ପୃଷ୍ଠା ଭିତରେ ଆସିଯିବ, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଠାକୁର ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷକୁ ବଡ ସାନ କିଛି ନୁହଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଦି ଜଣ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନେଇକିରି ଜନ୍ମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପରିପୂରକ। ଏଠି କିଏ ସ୍ୱାମୀ ବଡ ଝିଅଟେ ବଡ ଏ କଥା ନୁହେଁ ଆଦୌ। ଯିଏ ଯାହା ମାନେ ଝିଅ ତା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନେଇକି ସିଏ ବଡ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ତାହାର ଗୁଣାବଳୀ ନେଇକି ସିଏ ବଡ। ଉଭୟ ପରିପୂରକ, କାହାକୁ ବାଦ ଦେଇକି କେହି ନୁହେଁ। ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି ତୁଳନା କରିକି ମାନେ ଯୋଉ ମାଟିଟାକୁ ନାରୀ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଟି ଭିତରୁ ଚେରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗଛ ଯୋଉ ଲମ୍ବିଛି ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ଠାକୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମାଟିର କାମ କଣ? ତା ମାଟିଟାକୁ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ନାରୀ ଉପରେ କୁହାଯାଉଛି, ତ ନାରୀର କେତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। କାରଣ ନାରୀ ଯେହେତୁ ଟିକେ ନାକୁ ଭିନ୍ନ, କାରଣ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ବି ଅନେକ ଗୁଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମା ପାଖରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ଦେବାର ଯୋଉ ଗୁଣାବଳୀଟା ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ନାରୀ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ହେଇ ଉଠେ, ନାରୀର ଟିକେ ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢି ଉଠେ। ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଟିକେ କଠୋରତା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନାରୀ ପାଖରେ ସେ ସହଜ ସରଳତାର ଭାବ ଥାଏ, ପ୍ରେରଣା ଦେବାର କ୍ଷମତା ଥାଏ, ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଥାଏ, ଟିକେ କୋମଳ ଥାଏ ଏବଂ ସହି ହୋଇ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନାକୁ ତା ଭିତରେ ଥାଏ। ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ସେମିତି ଗଢିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଛ ଯେମିତି ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷ ସାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପାଣି ସବୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେ ମାଟିଟା ଗଛକୁ ଯୋଗେଇ ଦିଏ, ଗଛ କେମିତି ବଢି ଉଠିବ, ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ହେଇ ଉଠିବ ଏବଂ ବଢିଆ ଭିତର ଦେଇକି ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଫୁଲ ସେ ଦବ, ତା ଭିତର ଦେଇକି ସେ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠିବ ଏବଂ ସେଇ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖିକିରି ମଧ୍ୟ ମାଟିର ମଧ୍ୟ ସାର୍ଥକତା। ମାଟିକି ବାଦ ଦେଇକିରି କୌଣସି ମଞ୍ଜିର ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଛର କିଛି ନାହିଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ତାର କିଛି ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ସହିତ ସେ ଯୁକ୍ତ ରହିଛି, ମାଟିର ସାର୍ଥକତା ସେ ଗଛକୁ ବଡ କରିବାରେ, ଗଛକୁ ବଡ କରିକି ସେ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ମା ମାନେ ବା ଝିଅ ମାନେ ତା ସ୍ୱାମୀ କି ତାଙ୍କ ପୁରୁଷକୁ ବିକଶିତ କରିକି ନିଜେ ବିକଶିତ ହୁଏ। ନାରୀଟେ ପୁରୁଷକୁ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ କରି ନିଜେ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମେ ଜଗତଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ନାରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଅନେକ। କେମିତି ହବ? ସେ ନାରୀ ପୁରୁଷକୁ ସମ୍ମାନ ଦବ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ସମ୍ମାନ ଦବ। କାହିଁକି ଦବ? ପୁରୁଷର ତ କିଛି ରହିଛି, ଯେମିତି ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଯେମିତି ପୁରୁଷ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ପରାୟଣ ହୁଏ, କାରଣ ଯେତେ ନାରୀ କି ଆପଣ ଟଙ୍କା ସୁନା ପଇସା ଦେଇକି ଯେତେ ପୋତି ଦେବେ, କୌଣସି ନାରୀ ଚାହେଁ ନା ମୋର ଦୁର୍ବଳ ଚରିତ୍ରର ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥାଉ, ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରବାନ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥାଉ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ସତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ ହବ ଭିତରୁ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେଇ ରକମର କରିବାକୁ ହବ। ସ୍ୱାମୀ ଖାଲି ବିବାହ କରିକି ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀର ଯୋଉ ଯୋଉ ଗୁଣାବଳୀକି ନେଇକି ସ୍ୱାମୀ ଯାହାକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତରେ ଜବରଦସ୍ତି ବୁଝେଇବାକୁ ପଡେ ନା, ଦେଇକି ସେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ଭିତର ଦେଇକି ଯୋଉ ସୁସନ୍ତାନ ଜାତ ହବ, ସେ ସମ୍ମାନଟା ସତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀର ଗୁଣ ଭିତର ଦେଇକି ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଅନୁଭବ କରିବ। ଆମେ ଅନେକ ଲୋକକୁ ଠକି ଦେଇପାରୁ, ନିଜ ମାକୁ ସ୍ତ୍ରୀକି ଠକି ଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ଚରିତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଧରା ପଡିଯିବ ତାଙ୍କ ଆଗରେ। ଦେଖି ଚାହିଁକିରି ଆମକୁ ଜଗି ଚଳି ଯିବାକୁ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବାର ମୁଖ୍ୟ ଅନେକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଡେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଚରିତ୍ର ଗଠନ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପ୍ରବୃତ୍ତି କି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ସତ୍ ବାଟରେ ଚାଲେ। ସତ୍ ବାଟ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଦତ ପଥରେ ଚାଲେ। ଏଇ ପଥରେ ଚାଲି 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 ଚାଲେ, ଏଇ ଚାଲିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ଅନେକ ଠୋକର ପାଏ, ଅନେକ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଦେଇକି ତାର ଚରିତ୍ର ତିଆରି ହୁଏ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏ। ଆଉ ଚରିତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେବ ପୁରୁଷ ହେଇ ଉଠେ। ଦେବ ପୁରୁଷ ହେଉଥିବ, ତାର କଥା, ତାର ଚିନ୍ତା, ତାର ଚାଲି, ତାର ଚଳନ, ତାର ଚରିତ୍ର, ଏଇ ଭାବ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ସମସ୍ତେ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ ଉଠିବେ। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ବାଦ ନୁହଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠି ରୁହେ ଏବଂ ସିଏ ଦେଖେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ। ଆପଣ ଯେତେ ତାକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ଦେବେ, ସେ ପୁଣି ଅନେକ ପଇସା ଦେଇକି କୌଣସି ନାରୀ କେବେ କେବେ ସୁଖ ଦେଇପାରିବେ, ଏଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଯଦି 5 ଲକ୍ଷ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ, କୋଉ 10 ଲକ୍ଷ ଯଦି କେଉଁ ଲୋକ ପୁରୁଷ ମିଳିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସିଏ, ତାହେଲେ 10 ଲକ୍ଷ ଦଉଥିବା ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଚାଲିଯିବେ।
ନା ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦରକାର। ଏ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ହବ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱ କରିବାକୁ ହବ ଏବଂ ସିଏ ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାହା କରିନେବାକୁ ହବ। ଏଇ ଭିତର ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବେ ଯେ ସକାଳ ହେଲା ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପିତା ମାତାକୁ ଗୋଡ ଲମ୍ବ ହେଇକି ପଡୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଖାଲି ବିବାହିତ ମୁଁ ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କହୁନି, ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଶିଶୁଜାତ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାରଣ ତାଙ୍କର ମା ତାଙ୍କ ବାପା ଯଦି ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇ ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠିକି ତାଙ୍କ ପିତା ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ନମନ କରନ୍ତି, ପାଦ ତଳେ ଲୁଟି ଯାଆନ୍ତି, ଯେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଏଇ ଭିତର ଦେଇକିରି ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବ ଯେ ମୋ ବାପା ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶିଶୁକୁ ଶିଖେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ତାକୁ ଶିଖେଇ ଦେବ ଯେ ତାକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଶିଖେଇଲେ ସେ ଶିଖେ ନା। ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ଯାଇଥିଲି ହାଉ ଟୁ ବି ଏ ଗୁଡ୍ ଚାଇଲ୍ଡ, ସେଠିକି ଗଲା ପରେ 2,500 ଦେଇକି 20 ବର୍ଷ ତଳେ ସେଠି ଆଲୋଚନା ହେଲା ହାଉ ଟୁ ବି ଗୁଡ୍ ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ମଦର, କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ବାପା ଆଉ ମା ହେଇପାରିବା। ଇଏ ଯୋଉ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ 2,500 କଲେ ପାଣିରେ ପଡିଗଲା। ଆରେ ବାପା ମା ହେଇଗଲେ ପୁଣି ଭଲ ମା ଦରକାର। ଲୋକ ମାନେ ସିଏ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବାପା ମାଙ୍କ ଔରସରୁ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ଆପଣ ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବଢେଇବା ପାଳନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ। ଯଦି ଆପଣ ନ ଶିଖିବେ, ଆପଣ ନ ଜାଣିବେ, ଆପଣ ନ ବୁଝିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ବାଟରେ ନବ କିଏ? ସେ ମୁଁ ମୋ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଚାଲିବି କିନ୍ତୁ ଚାହିଁବି ମୋ ଶିଶୁଟି ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଶିଶୁ ହେଉଠୁ। କେମିତି ଦୁର୍ଲଭ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବଳରେ ଦୁର୍ଲଭ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେବା ଭିତର ଦେଇକିରି ଏବଂ ଆମର ମାନଙ୍କର କର୍ମ ଭିତର ଦେଇକିରି ପୁଣି ସେ ଶିଖିକିରି ପୁଣି ଆହୁରି ସେ ଦୁର୍ଲଭରୁ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ହେଉଠେ। এটা ବୁଝି ନେବାକୁ ହବ। ଆଉ ବିଶେଷ ସାଡେ ମୁଁ ଯିବିନି, ସାଡେ ଯଦି ଯିବି ପୁଣି ଆପଣମାନେ ବୋରିଂ ହେବେ। ଅନେକ କଥା ମୁଁ କହି ସାରିଲାଣି, ତାପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବିନି। ବଡ ମାଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେଇ ବଡ ମାଙ୍କ କଥା କହିବି, ସମୟ ହବ ଟିକେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ମା ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିକି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ମାନେ ଯେମିତି ମୁକର ଯୋଉ ସେମିତି କହିଲେ ମାନେ ପୁରା ଗୁଙ୍ଗିର ଯେମିତି କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର ତାଙ୍କର ଦିଅର ମାନେ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶାଶୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ମାନେ ଜେଜେମାଙ୍କର ଯେ ଶାଶୁ ଜେଜେମା ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଅନେକ ଜିନିଷ କଠୋର ଶାସନ ପରେ ମଧ୍ୟ ମା ଦିନକ ପାଇଁ ପାଟି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଗତର ଜନନୀ। ଆରେ ଗୁଙ୍ଗା ହେଇ ଆମେ ସିନା ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ବଦଳରେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଆସିବ। ଆମେ ଯଦି କିଛି ନଦବା ଜଣେ କେତେ ଦବ? ସେ କହିକି ଚୁପ୍ ହେଇଯିବେ, ଭାବିବେ ଯେ ଯାହା ପିଲାଟା ସହୁଛି ବହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଆଣିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ ସେଟା ଯୋଉ ତିନିଟା ପଢେ ଜାଣେ ନା ପାରେ ନା ନାହିଁ ତ ଘରେ, ଏଇ ତିନିକ ପାଖେ ଦେବତା ହାରେ। ଜାଣିନି, କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଅତି କମ ବୟସରେ ବିବାହ କରିକି ଆସିଲେ, କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯାହା କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବେ, କରି କରି ଶିଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜଗତର ସେ ବଡ ବୋଉ। ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯୋଉ ଯଦି ମୋର ନାରୀ ଦେହ ଦେଇକି ଜନ୍ମିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ବଡ ବୋଉର ରୂପ ହେଇଥାନ୍ତା। ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଯେତେବେଳେ ବଡଦାଙ୍କର ଯିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ, ଠାକୁରଙ୍କର ଯିଏ ପୁଅ, ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ ବାରିପଦା ଦେଇକିରି, ବଡଦାଙ୍କର ଟିକେ ପୁରୀ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିକେ ହାଟ ହୃଦୟ, ପୁରୀର ଯୋଉ ଠାକୁର ବାଡି ଆମର ଅଛି, ତ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଟିକେ ଆସନ୍ତି, ଠାକୁର ତ ଆଗରୁ ଆସିକି ଯାଇଥିଲେ, ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଆଣିଲେ। ମାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଅତି ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶେଷ ମା ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତିନି ବା ବେଶୀ କିଛି କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଠାକୁର କଣ କେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଣ କୁଆଡେ କରିବେ ସବୁ ତାକୁ ଜଣା, କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କରିଦେଇଥିବେ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ବାରିପଦାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଥିଲା ଯୋଉ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଲେ କିଛି ସମୟ କାଳ, କିଛି ମା ମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇଗଲେ। ଯୋଉ ମା ମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ପଚାରିଲେ, ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି ମା ଟିକେ ବିପଦ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମା କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ବଡଦା ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ମା 2 ପଦ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କୁହେ ନା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତୁମେ ମାନେ କହୁଛ, ତୁମକୁ 2ଟି କଥା କହୁଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ କି ଦେବତା ପରି ଭାବିବ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ କି କେବେ ହେଲେ କିଛି ଜବରଦସ୍ତ କରିକିରି ମାଗିବ ନାହିଁ। ଦେବତା କଥା ବୁଝି ହଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛେ, କେତେ ଦୂର ପାଳିବା ନ ପାଳିବା ସିଏ ଅନେକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମାଗିବନି ଇଏ ଅର୍ଥ କଣ? ମା ତାପରେ ବୁଝେଇବା ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନ, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଜୀବନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବେ କିଛି ମାଗି ନାହିଁ। କାହିଁ ଜାଣିଛ? ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ କି କିଛି ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ତୁମେ ମାଗ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ତାହା ଦେଇପାରେ ନା।
ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିପାରିଲିନି, ଠିକ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବ, ସେତେବେଳେ ତାର ଆୟୁଷ କାଳେ କ୍ଷୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏତିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ତୁମେ ମାନେ କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ମାଗିବନି। ଯାହା ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ତୃପ୍ତି ହବ, ଶାନ୍ତି ପାଇବ। କେଡ ବଡ କଥା କହିଦେଇ ଗଲେ, କେଡ ବଡ କଥା। ଏ ମାତୃଭାବ ଯଦି ନ ରୁହେ, ଯାହା ପାଖରେ ମାତୃଭାବ ଥାଏ ସିଏ ଗୁରୁ ପ୍ରେମୀ ହୁଏ ହିଁ ହୁଏ। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ମାତୃପ୍ରେମୀ ନଥାନ୍ତି ସେ ଗୁରୁ ପ୍ରେମୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହବ। ମା ମାନଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଆମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅପେକ୍ଷା ମା ମାନଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ରୁହେ ତାକୁ ଅତି ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ତାକୁ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତି। ମା ମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହିଛି ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତାଟା, ଆଉ ମାର ସାର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ମାତୃତ୍ୱରେ, ସେଇଟାକୁ ବୁଝି ନେବାକୁ ହବ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବିନି, ଶେଷରେ ଅଛି ବୋଧେ 5-7 ମିନିଟ୍, ଗୋଟେ ଘଟଣା କହିବି, ନହେଲେ ଅଧୁରା ରହିଯିବ। ଯେହେତୁ ଆସିଛେ, ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ, ଏତେ ସହଜ ସରଳ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆମେ ଯୋଉ ରକମରେ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେଇ ରକମରେ ସେ ହେଇ ଉଠିବ, କେତେବେଳେ ହେଇ ଉଠିବ। ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଦୀକ୍ଷା ନେବାର ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଆଉ ହଉଛି ଚରିତ୍ର ଗଠନ। କେମିତି ହବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉ। ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କହିଲେ ମ୍ୟାନ ଇଜ ହିୟର ଫର ଅଦର ମ୍ୟାନ। ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆର ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ହଉଛି ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, କାହାକୁ ବାଦ ଦେଇ କେହି ନୁହେଁ। ଆମେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଯଦି ସୁଖ ଚାହୁଁ, ଯୋଉଟା ଠାକୁର ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କରିବେ ନା ଯାଜନ ସେବା କରିବେ। ଯାଜନ କାହାକୁ କରିବେ? ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିବେ। ଏଇ ଆମ ପାଖରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ସେଇ ପଡା ପଡୋଶୀ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନଟାକୁ ସୁଧୁରିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କର କଥା କହି ବୁଲିବାକୁ ପଡିବ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଢୁକେଇ ଦେବାକୁ ଯେ ସେ କିଏ, ସେ ଜଗତକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ଭିତରେ ଦେଇକି କେମିତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଉ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହୁଏ। କାରଣ ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ଦେଇକି ମଣିଷର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ତିଆରି ହୁଏ। ପ୍ରବୃତ୍ତି କି ଯିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରିପାରିଛି ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବନି। ଏମିତି ଆସିବ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିକିରି ଯିବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଧାରାରେ ନିଜକୁ ସେ ପକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଚରିତ୍ର ତିଆରି ନହେଲେ ଆମେ 5ଟା ଲୋକଙ୍କୁ କି ଉତ୍ତର ଦବା, କଣ କହିବା? ଠାକୁର କହିଲେ ଏ ଜନ୍ମରେ ତୁ ମତେ ପାଇକି ଯଦି ନିଜେ ବା ତୋ ପରିବାର ଭିତରେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର କଥାଟାକୁ ଢୁକେଇ ନଦେଲୁ, ତାହେଲେ ଏ ଜନ୍ମରେ ତୁ ମତେ ଠକିଦେଲୁ। ଆମ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୋଆରଦାର, ଗୋଟେ ଘଟଣା କହିକି ସାରିବି, ଅନେକ ଜାଣିଥିବେ ଅନେକ ଜାଣିନଥିବେ। ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୋଆରଦାର ଠାକୁରଙ୍କର ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ ଆକାରରେ ଫଙ୍କସନ ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ବଡ ଆକାରରେ ହବ, ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇଟା ନୁହଁ, ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ କେମିତି ଆସିବେ। ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୋଆରଦାର ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ଯୋଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ଠାକୁରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରିତ, ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା କୁଷ୍ଟିଆରୁ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ କଣ କେମିତି ବୁଝେଇକିରି ଏଠିକି ଆଣିବ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ହଁ ମାରିକିରି ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର କର୍ମ କରିବାର ମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇକିରି ସିଏ ଗଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆସିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଫେରିବେ। ଅନେକ ଦୂର 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା, ପାଣିରେ ନଦୀରେ ଦିଟା ନଦୀର ସମାଗମ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଗଡାଇ ନଦୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପାବନା ନଦୀ। ଯୋଉ ପାବନା ନଦୀ କଥା ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଶୁଣୁଛେ, ଗଡାଇ ନଦୀ କଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏନି। ଦିଟା ନଦୀର ସମାଗମ, ଆଉ ଯୋଉ ଦିଟା ନଦୀର ଯୋଉ ସମାଗମ ହେଇଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଭଉଁରୀ ହୁଏ। ପାଣିର ଫ୍ଲୋ ଏତେ ଥାଏ, ଭାଦ୍ର ମାସ ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ଡଙ୍ଗାରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ ହୁଏ, ପୁଣି ସକାଳ ପାଇଲେ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଅନେଶତ ଭାଗ ତୁମେ ବା ଆମେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ସେ ଜାଗାରେ ସେଇ ଗଡାଇ ଆଉ ପଦ୍ମାର ଯୋଉ ମିଳିତ ହିସାବରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଭଉଁରୀରେ ଫସିକି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭୟ କରନ୍ତି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜୋଆରଦାରଦା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ କରି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଏକଜୁଟ କରି ଆଣିକିରି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନୌକାରେ ବସେଇ, ବଡ ନୌକା, ଲମ୍ବା ନୌକା, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠି ବସେଇ, ଅନେକ ମୁସଲମାନ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ସବୁ ମିଶ୍ରଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣି ତା ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ଦୀକ୍ଷିତ, ଅନେକ ଲୋକ ଅଦୀକ୍ଷିତ ଲୋକ ଆଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକିରି କଣ ବୁଝିଲେ କି ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଛୁଟି ଆସିଲେ। ଏମିତି ଏକଜୁଟ କରିକିରି ବାହାରୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ 6 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଦୂରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ
ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ରାତି ହେଇଗଲା, ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇକି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଯୋଉ ଲଣ୍ଠନ ଟିକେ ସାହାରା ଥିଲା ଯେ ଲଣ୍ଠନ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବାଟ ଦେଖେଇବ, ସେ ଲଣ୍ଠନକୁ ଲଗେଇକିରି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଭଉଁରୀ ହଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଏମିତି ପବନ ହେଲା ଲଣ୍ଠନଟା ବି ଲିଭିଗଲା, ବାଟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଡଙ୍ଗାଟାକୁ ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ ନୌକା ଯିଏ ଚଲଉଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଭଉଁରୀରେ ଫସିକି ଏମିତି ଘୁରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବାଟ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି, କୁଆଡେ ଯିବେ, ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତ ଜାଣିବେ ଯେ ଅମକ ଜାଗାରେ ଆମ ଗତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ସେ ଆଉ ବାଟ କିଛି ପାଇଲେନି। ଅନେକ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହେଇକି କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ଆଲ୍ଲାହକୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅନେକ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷିତ ସମସ୍ତେ ଭୋ ଭୋ ହେଇକି କାନ୍ଦିକି ହେ ଠାକୁର ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ କହିଲେ। ଅନେକ ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଅନେକ ସମୟ ଅଧଘଣ୍ଟେ କାଳ ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ, ବାଟ ପାଉନି, କୁଆଡେ ବି ନବ। ସେତେବେଳକୁ ଆଶା ଛାଡିକିରି ନାଉରିଆ କହିଲା ଯେ ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁନି, ବୋଧେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ଏଠି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହବ। ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୁଆଡଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଳି ପଡୁଛି। ଅନେକ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇକିରି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିଜ ମାର୍ଫତରେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିକି ଭଲରେ ଭଲରେ ପୁଣି କାଲି ସକାଳୁ ନେଇକି ଛାଡିବେ। ତାହା ଆଜି କଣ ସମ୍ଭବ ହବନି? ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚାଲିଯିବ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ଭୋ ଭୋ ହେଇକିରି କାନ୍ଦିଲେ। ମୁଁ ମୋ ଭାବ ଭିତରେ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତ ନ କରିପାରେ, କି ମନେ ପକାନ୍ତୁ ସେ ସମୟ କଣ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥିବ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧା, ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ସେ କହିକି ଜାଣିଛନ୍ତି କାହାକୁ କାହାର ପୁଅ ଫେରିବନି, କାହାକୁ କାହାର ବାପା ଫେରିବନି। এই ভিতর দেখি কান্দি গেলে ঠাকুর মু কোন এটি নিন্দিত হইଯିବି। অনেক লোক জীবন কোন ভিতরে চালিଯିବ। जो आपण কথা নেকি আসিছি কহিকি তাଙ୍କୁ আনিছি এতে আশা ভরসা ଦେଇକି ମୋ ଠାକୁର ଇଏ ଆଜି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ନିନ୍ଦା ହବ ମୁଁ ସହି ପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ମୋ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉ, କେମିତି ଏମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ମୋର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଦୟା କରନ୍ତୁ ଦୟାଲ। এই ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତର ଦେଇକି ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଳୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥା, ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଏଇ ବାଟ ନ ପାଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଦୂରରୁ ଦେଖାଗଲା। ଯୋଉ ଆଲୋକ ଭିତର ଦେଇକି ବୁଝିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ବୋଧ ହୁଏ ଏଇଠି କୋଉଠି ଘାଟ ଅଛି। ତାପରେ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ନାଉକା, ସେ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ପାଇଗଲେ ଦିଗ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିକି ଯିଏ ଯାହା ଆଲ୍ଲାହକୁ ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅନେକ କାକୁତି ମିନତି ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ନେଇକିରି ସେ ଘାଇରୁ ଯୋଉ ଘାଇ ହଉଥିଲା ସେ ଘାଇରୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକିରି ପୁଣି ସେ ଜାଗାକୁ ଭାବିଲେ ଯେ ସେଇ ଜାଗାରେ କିଛି ଅଛି। ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲା ଯେ ଘାଟ ହେଇଗଲା। ଘାଟରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନ୍ଧାର ରାତ୍ରିରେ ଏତେ ବଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ, ଠାକୁର କେତେ ବାଟରୁ ଆସିକି ଅନ୍ଧାରରେ ଠିଆ ହେଇକି ଲଣ୍ଠନ ଲଗେଇକି ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଭକ୍ତ ହୃଦୟର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କୁ ଡାକେ, ସେ ଖାଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନୁହଁ ସମଷ୍ଟି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ, ଖାଲି ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁକି ସମଷ୍ଟି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି ସିଏ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ଦୟାର ଯୋଉ ସାଗର ଆମେ କହୁଛେ ସେ ଦୟାର ସାଗର। ଆମେ ଦୟା ବୁଝିନେ କରିବା ଦିଗଟା ନାହିଁ, ଆମେ ଆମ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ନିମଗ୍ନ ହେଇକି ଅଛେ। ଯଦି ନୂଆ ବଧୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯଦି ନେଇନାହାନ୍ତି ଯେତିକି ଆଲୋଚନାରୁ ବୁଝିଆ ହେଇଛି ମୁଁ କହିପାରିନି। ଅନେକ ବଡ ବଡ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସୁଭାଷ ଭାଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନେକ ଭାଇ, ଶିବାଶିଷ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଭାଇ, ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଆଉ ଟିକେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ଥାଏ ବୁଝି ନେବେ। ଯଥା ସମ୍ଭବ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତୁରନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମଟା ନେଇକିରି କେମିତି ଜୀବନଟାକୁ ଆହୁରି ଠାକୁର ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି, ମୋ ଠାକୁର କୋଉଥିରେ ଖୁସି ହେବେ, ମୋ ଖୁସି ମାଇନେ ରଖନି, ମୋ ଖୁସି ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି, ମୋ ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯଦି ସିଏ ଖୁସି ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନଟା ସୁଧୁରି ଗଲା। ଲକ୍ଷେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ। ସଫଳ ଜୀବନ ମୁଁ ତ ଏହି ଭାବେ, success is not about how much money you make in your life, success is all about how much difference you make in people lives। ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତର ଦେଇକିରି, ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଭିତର ଦେଇକିରି ଆମର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଟେ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ହବ। ଟଙ୍କା ସୁନା ପଇସା ତା ବାଟରେ ଆସିବ, ତା ବାଟରେ ଯିବ, ସେଟାକୁ ଜୀବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ଜୀବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ମୋ ଠାକୁର। ଏହା ହିଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାହା ବୁଝିଛି ତାହା କହିଲି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା କହିଥାଏ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୁଁ କଣ ଭାବିକି ଆସିଥିଲି, କଣ କହିଲି ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି, କାରଣ ଏଠି କୁହନ୍ତି ସିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର, କ୍ରେଡିଟ ତାଙ୍କର। ଆମେ ମାତ୍ର ଆମ ଭାବ ନେଇକି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁ, କାହା ଭାବ ହିସାବରେ କିଏ ତାକୁ କେମିତି ପରିଚାଳନା କରେ। ଯାହା ବି ସର୍ବଶେଷରେ ଦୀପକ ଭାଇଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଣିଜୀଙ୍କର ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଡ ହେଇକିରି ଏବଂ ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପରିବାର କେମିତି ଇଷ୍ଟମୁଖ ହେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତୁ ବା ବାହାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏକମାତ୍ର ମୁଣ୍ଡରେ ଖେଳିବ ମୋ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଖୁସି ହେବେ। ଅନେକ ଲୋକ ସେଇ ପାଖରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହି ଚାଲିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କେମିତି ଇଷ୍ଟମୟ ଉଠୁ, ମଙ୍ଗଳମୟ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଠାକୁର ପାଖରେ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।
आज ब्लग तो देखिले कि सदे भाई बहुत सुंदर जाजन आपको केमता लगे निश्चय कमेंट कर जनइबे पुणी देखा गोटे न ब्लग रखुच्छी आप प्रिय नमस्कार जय जगन्नाथ जय गुरु।